الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم نحن الخالقون مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار ونسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى من حضرنا وعلى من غاب عنا وعلى عبيدك الحجاج والمعتمرين والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفضائك من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والنبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل
وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وأهله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Allahumma salli wa sallim, ya Allah, cucurilah selawat dan salam ala nuril anwar, ke atas cahaya segala cahaya, wa sirril asrar, dan rahsia segala rahsia, wa tiryaqil aghyar. Tiryak ni lampu, misbah. Tiryak lampu, al-aghyar ni ghairullah, lampu alam sejagat. Alam ma siwallah, aghyar makna ghairullah, selain Allah tu alam. Lampu alam, lampu yang menerangi alam ini. Wa miftah, dan anak kunci, babil yasar, pintu kesenangan, pintu rezeki, pintu kesihatan, pintu keberkatan. Siapa dia tu? Orang tu siapa? Sayyidina, penghulu kami, wa maulana, dan tuan kami, iaitu Nabi Muhammad al-Mukhtar, insan terpilih. Allah pilih al-Mustafa, yang dipilih sebagai Nabi, sebagai Rasul. Khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah. Dan juga selawat dan salam ini wa alihi, ke atas keluarganya al-athhar, yang suci. Keluarga Nabi yang suci, bukan maksum, tapi Allah sucikan mereka, Allah jaga mereka daripada buat dosa. Wa yutahhirukum tathira, kan ada ayat tu, wa yutahhirukum tathira. Ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Wa ashabihi al-akhyar, selawat dan salam juga ke atas sahabat-sahabatnya al-akhyar, orang-orang yang khair. Akhyar, orang-orang yang baik, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulullah. Selawat dan salam ni banyak mana? Ada sebanyak bilangan ni'amillah, nikmat Allah. Tak terbilang banyaknya lah bila disebut nikmat Allah. Ni'am jamak ni'mah.
adada ni'amillah, sebanyak-banyak nikmat Allah. Tak terhitung banyaknya selawat dan salam kita ni. Wa ifdalih, dan sebanyak-banyak kurniaannya, rezekinya, rahmatnya. Ifdali itu kurniaannya. Kita sambung pengajian kita, muka surat 27. Kisah ke-11. Islam memberi pelindungan kepada ahlul zimmah. Ahlul zimmah ni boleh kita sebut juga kafir zimmi. Kafir zimmi yang hidup tinggal dalam negara Islam. Dia warga negara yang baik, yang tidak menghina Islam, maka dia ada hak dia. Dia dapat hak dia sebagai rakyat yang wajib dilindungi keselamatannya, perlu dijaga. Nabi sebut lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Mereka mendapat hak apa yang kita dapat, hak kerakyatan, hak untuk bekerja, hak untuk cari rezeki. Bagi mereka hak seperti kita juga ada hak. Wa alaihim, dan bagi mereka bertanggungjawab. Ma alaina, kita juga bertanggungjawab menjaga keharmonian, keamanan, ketenteraman. Tanggungjawab, mereka juga ada tanggungjawab. Kita ada hak, mereka juga ada hak mereka. Jadi Islam, dia jaga, dia tak paksa orang bukan Islam masuk Islam. La ikraha fid din. Kemudian, di sudut keadilan, Islam juga memberi keadilan kepada zimmi. Ahlu zimmah ataupun kafir zimmi. Kalau kafir tu harbi, baru boleh diisytihar perang. Kafir harbi ni kafir yang menentang Islam, mengancam keselamatan dan nak perang, nak menjatuhkan kerajaan Islam. Itu bagi kafir harbi. Kafir ni ada banyak jenis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Maksudnya kecuali orang-orang yang pergi meminta pelindungan. Allah kecualikan. Kalau kita baca ayat Quran, ada ayat umum. Qatilul musyrikin. Berperanglah dengan semua. Al-musyrikin. Qatilu al-musyrikin. Al situ menunjukkan min siyagil umum. Semua. Berperanglah, bunuhlah semua. Al-musyrikin, orang-orang yang mensyirikkan Allah. Semua ke? Semua orang kafir kita kena perang ke? Di sini dikecualikan illa. Takhsisul am. Panggil dalam usul fiqh, takhsisul am. Taklah semua. Kafir yang jadi pelancong, tak boleh kita bunuh. Kafir yang datang ke negara kita minta suaka politik, minta aman, mustakman, tak boleh dibunuh. Kafir zimmi tak boleh. Itu yang kata bunuh semua tu, bunuh semua kafir harbi dalam suasana perang. Tu Allah datangkan illa. Illa adatul istisna, kecuali. Ada ayat umum tetapi dikhususkan. Kecuali tak boleh perang, tak boleh perang. Orang-orang yang pergi meminta pelindungan kepada satu kaum yang ada ikatan perjanjian setia antara kamu dengan mereka. Atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaum mereka sendiri. Dan jika Allah menghendaki, nescaya Dia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu. Kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Maka jika mereka membiarkan kamu dengan tidak mengancam atau mengganggu,
serta mereka tidak memerangi kamu dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu sesuatu jalan yang membolehkan kamu memerangi atau menawan mereka. Bila ada perjanjian, macam dulu Mekah berperang dengan Madinah, bermusuh-musuhan, kemudian termeterai perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi menghormati perjanjian tu 10 tahun gencatan senjata. Nabi tak kacau Mekah, tapi Mekah yang melanggar perjanjian. Dan ketika perjanjian itu, Nabi ada kaum kafir yang di bawah lindungan Nabi. Ada kabilah-kabilah tertentu yang kafir tapi di bawah lindungan kerajaan Madinah. Apabila tentera musyrikin mengganggu kabilah-kabilah itu, walaupun mereka tidak berperang dengan kerajaan Madinah, tapi mereka ganggu kabilah yang berada di bawah naungan kerajaan Islam Madinah, Nabi kata tak boleh. Ini mereka telah pun mencabul perjanjian. Mereka tak serang Madinah, tapi ni serang kabilah-kabilah. Ada kisah kabilah Bakar apa semua tu, tengok balik dalam perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi kata mereka menyerang kabilah-kabilah ini seolah-olah mereka menyerang kita. Itu yang Nabi, angkatan tentera Nabi pergi ke Mekah. Akhirnya terjadilah Fathu Makkah. Jadi orang Islam ni dia patuh dengan perjanjian. Al-muslimuna ala syurutihim. Kata Nabi, orang Islam mesti patuh dengan perjanjian. Berpegang. Kita kata lembu pegang pada talinya, manusia pegang pada janjinya. Nabi kata al-muslimun, orang-orang Islam ala syurutihim. Dia akan pegang perjanjian. Dia tak akan mungkir janji. Kisah di sebalik ayat ini. Suraqah bin Malik Al-Mudallaj menceritakan ketika terjadinya peperangan Badar dan Uhud, bertarunglah dua pasukan di antara kumpulan tentera Islam dan tentera kafir. Maka kemenangan telah berpihak kepada tentera Islam yang hanya berjumlah kecil berbanding dengan pasukan lawan. Badar, Nabi menang besar. Tentera Nabi 313 lebih kurang. Tentera musuh hampir-hampir 1000. Tapi yang sikit menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Sudah banyak kali kata Allah, tentera sikit dapat mengalahkan tentera ramai dengan izin Allah. Dulu perang Talut lawan Jalut pun angka itulah 313. Lawan Jalut, Jalut kalah. Nabi Daud bunuh Jalut. Kita biasa cerita dah dulu. Waktu kita baca kitab 40 hadis, Nabi Muhammad bercerita. Perang Uhud. Perang Uhud ada 3 pusingan. Pusingan pertama, tentera Islam menang. Pusingan kedua, sahabat-sahabat yang jaga bukit tu, mereka turun bergotong royong kutip harta rampasan perang. Bukan turun berebut-rebut. Harta rampasan perang tak boleh rebut. Kena dibahagikan oleh ketua, yakni Nabi. Maka turun, mereka kutip, buh dalam beg ke, buh dalam guni ke, packing nak balik Madinah. Nanti Nabi bahagi. Salah besar kalau orang kata perang Uhud, mula-mula menang, kemudian tentera rumat pemanah tu, Nabi pesan jangan turun, jangan tinggal bukit. Mereka turun berebut-rebut, kutip harta, ambil, aku pakai ambil. Itu salah. Sahabat Nabi bukan gelojoh, sahabat Nabi bukan tamak, sahabat Nabi bukan sampai ke tahap tu. Mereka ingat perang dah selesai, mereka turun, kutip, himpun harta rampasan. Packing, ikat, boh langguni, boh dalam beg. Balik Madinah, Nabi yang akan bahagi. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka ditarbiah tak boleh ambil, lagi tak dibahagi. Kerana ada yang ambil siap-siap besar sapu tangan,
mati, Nabi kata finnar, dalam neraka. Harta rampasan tak boleh ambil sesuka hati. Jadi mereka turun daripada bukit, jangan cakap mereka berebut-rebut. Kadang-kadang ada dalam buku yang ditulis macam tu. Kadang-kadang dihurai oleh penceramah, mereka turun daripada bukit. Nabi pesan jangan turun. Mereka salah dalam tindakan, mereka terlupa. Nabi pesan jangan turun, lagi Nabi tak panggil. Nabi tak panggil, ta'alau, mai turun. Lagi aku tak panggil, hampa jangan turun, hampa jaga bukit. Bukit Rummat. Tapi dia pun turun. Tak semua, ada juga seorang dua yang kekal mengawal bukit. Turun bukan berebut-rebut. Perkataan tu jangan boh. Tu negatif sangat. Tu tamak sangat. Tu haloba dengan dunia. Bukan berebut-rebut. Berebut-rebut, tuan-tuan bayanglah berebut. Turun. Ni aku punya. Pakai ambil gitu tak. Dia perhimpun elok-elok setempat. Bila turun, tentera musyrikin buat pusingan. Pusing, tawan bukit. Khalid bin Al-Walid, Sayyidina Khalid waktu tu dia belum Islam. Dia punya taktikal dia, ditawan balik bukit tu, dapat bukit tu, akhirnya jadi kucar kacir. Round kedua, tentera Islam kalah. Rasulullah patah gigi, Rasulullah cedera parah. Tu pusingan kedua. Kemudian ada pusingan ketiga pula. Bila Nabi kuat semangat, Nabi bertahan. Lawan lagi. Mereka ingat Nabi dah wafat. Musyrikin ingat mereka berjaya bunuh Muhammad. Sebenarnya mereka tak berjaya. Lawan lagi. Sampai pusingan ketiga, Nabi bangkit bersama beberapa orang sahabat yang dah cedera parah. Lawan lagi. Akhirnya musyrikin Mekah lari sampai dekat Hamra'ul Asad. Satu tempat. Nabi ligan mereka. Dalam keadaan patah gigi Nabi. Luka pipi Nabi. Nabi dah tak larat, tapi Nabi kuatkan semangat. Ligan mereka. Akhirnya mereka lari balik ke Mekah. Jadi ada 3 pusingan. Pusingan pertama menang. Pusingan kedua, kita nak kata kalah pun tak berapa nak berani kata. Tapi Allah Ta'ala kata, antafshalu. Gagal. Pusingan ketiga, menang balik. Jadi kalau kita main badminton 3 set. Set pertama menang. Set kedua kalah, set ketiga menang. Totalnya menang ke kalah? Menanglah kan? Menanglah. Set penentuan tu menang. Jadi perang Uhud pun menang, tidak kalah. Maka tersebarlah kemenangan itu di kota Mekah dan kawasan sekelilingnya. Maka ramailah kaum musyrikin memeluk Islam. Maka Suraqah mendengar berita bahawa Rasulullah akan mengirim lepas Badar, lepas Uhud, lama lepas tu baru Sayyidina Khalid bin Al-Walid masuk Islam. Maka Suraqah mendengar berita bahawa Rasulullah akan mengirim Khalid bin Al-Walid untuk memerangi suku Mudallaj. Sedangkan Suraqah ingin pihak Khalid membuat perdamaian dengan suku Mudallaj. Sudah tentu nanti mereka akan memeluk Islam. Tetapi jika tidak mahu perdamaian, maka tidak baik kamu menguasai mereka. Maka Rasulullah memegang tangan Khalid dan menyuruhnya mengikut apa yang dikehendaki oleh Suraqah. Suraqah ni dia Bani Mudallaj. Dia atok perdamaian, tak payah perang lah. Sayyidina Khalid, dia bawa pergi ke kabilah dia untuk buat perjanjian damai. Jadi Nabi pun setuju. Setelah mereka sampai di tempat suku Mudallaj, Khalid pun mengikat perjanjian damai dengan syarat mereka tidak akan menolong musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk ni boleh berdamai, boleh buat perjanjian dengan bukan Islam, dengan syarat mereka tidak memusuhi Islam dan mereka dilindungi. Kisah ke-12, jangan terburu-buru dalam tindakan. Ini cerita anak kepada anak angkat Nabi Sayyidina Zaid bin Harithah. Anak dia nama Sayyidina Usamah.
Usamah bin Zaid yang juga dianggap sebagai anak angkat Rasulullah. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hibbu ni kekasih. Kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah dan juga bapanya Sayyidina Zaid bin Harithah. Dia bukan cucu angkat, dia pun anak angkat. Ayah dia anak angkat, dia pun anak angkat. Jangan terburu-buru dalam tindakan. Dia tersilap, dia bunuh orang. Dia ingat orang tu kafir, dia bunuh. Padahal orang yang dia bunuh tu Islam. Dipanggil qatlul khata'. Bunuh tersilap. Tersilap orang pergi bunuh. Yang tu kena bayar diat lah. Dan kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dosa bunuh orang Islam. Walaupun tersilap bunuh, dia kena kafarah, tebus dosa dengan puasa 2 bulan dan bayar diat kepada keluarga si mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Surah An-Nisa ayat 94. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang pada jalan Allah, maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Fatabayyanu. Tabayyun. Siasat dulu, kaji dulu. Jangan serkap jarang. Jangan percaya khabar angin. Fatabayyanu, hendaklah kamu tabayyun. Memastikan kesahihan sesuatu berita. Ini walaupun dalam suasana perang, kena siasat dulu. Kalau musuh ni dikatakan Islam, tak boleh bunuh dia. Hendaklah kamu tabayyun. Kemudian itu arahan Allah, fatabayyanu. Kemudian Allah melarang, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam. La taqulu madza? La taqulu lasta mu'mina. Jangan kata macam tu. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Engkau bukan orang yang beriman, lalu kamu membunuhnya. Musuh kata, ana mukmin, saya beriman. Kita bunuh juga, tak boleh. Kita tangkap dia, kita ikat dia, jangan bunuh. Ataupun musuh ketika nak dibunuh, dia kata, asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucap, kita nak tikam dia, dia mengucap. Jangan tikam, ikat dia, tangkap dia. Ataupun ketika nak bunuh dia, berperang dengan dia, assalamualaikum. Dia nak tunjuk kata dia Islam, dia bagi salam. Salam ni satu simbolik kata dia Islam. Salam. Alqa ilaikumus salam. Dia ucapkan, dia lemparkan alqa. Dia sampaikan ucapan salam kepada kamu. Assalamualaikum. Atau dia kata, ana mu'min. Atau dia mengucap depan kamu. Kamu tak boleh bunuh dia. Dan kamu tidak boleh kata, lasta mu'mina. Hang muhur aku. Hang kan beriman pun. Hang takut pedang. Hang takut kena tikam. Hang kata hang beriman. Lasta mu'mina. Hang tak beriman. Allah Ta'ala kata, la taqulu. Jangan kata begitu. Mungkin dia beriman sungguh ke? Jangan. Dengan tujuan hendak mendapat harta benda kehidupan dunia. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Kamu bunuh dia, lepas tu kamu ambil harta rampasan dia. Kamu ingat dia kafir, padahal dia Islam sungguh.
kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu. Allah Ta'ala kata kamu dulu pun serupa itulah. Kadzalika kuntum min qabl. Lah hampa baik, lah hampa Islam. Dulu hampa pun kafir juga. Jadi jangan lebih-lebih. Dulu kita pun teruk juga. Demikianlah juga keadaan kamu sebelum Islam. Famannallah mannan. Allah ungkit balik. Allah al-mannan. Famannallahu alaikum. Lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Allah mengungkit balik nikmat-nikmat yang Allah bagi. Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik. Mereka pun memeluk Islam. Dulu ni pun semua tak Islam. Oleh itu sekali lagi Allah sebut fatabayyanu. Oleh itu selidikilah terlebih dahulu. Jangan gopoh. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Kisah di sebalik ayat ini. Pada bulan Ramadan tahun ke-7 Hijrah. Ini pengajian sirah lah macam ni sirah. Kita pun nak masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar. Saya bercadang nanti nak baca kitab sirah. Kita ada sirah Nurul Yaqin kan. Ringkasan sirah Nurul Yaqin. Kalau boleh kita baca, khatamkan daripada Nabi sebelum Nabi kita lahir sehingga Nabi kita wafat. Kita dapat pengetahuan umum perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal sungguh-sungguh Rasulullah daripada satu tahun ke satu tahun ke satu tahun sampai Nabi kita wafat. Itu baru cinta Nabi. Cinta Nabi mengenali Nabi. Cinta Nabi banyak menyebut nama Nabi dalam selawat dan salam kita. Cinta Nabi dengan ittiba', mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal tak lama dah. Kita isi dengan maklumat, ilmu, pengetahuan berkaitan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Pada bulan Ramadan tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar pasukan tentera sejumlah 130 orang di bawah pimpinan Ghalib bin Abdullah Al-Laythi untuk memerangi penduduk Al-Maifa'ah. Nabi tak pergi lah. Perang ni Nabi tak pergi. Nabi hantar aja nama Sariyah. Perang jenis ni orang panggil Sariyah. Kalau peperangan yang Nabi turut serta disebut Ghazwah. Dua-dua perang. Sariyah, tentera yang dikirim. Ghazwah, tentera yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Beliau berjaya menewaskan musuh. Sebahagian musuh dibunuh dalam peperangan dan bakinya ditawan. Dapat tawan musuh. Tawan ni, musuh yang ditawan, boleh buat macam-macam. Boleh dijadikan tebusan, tukar tebusan. Orang Islam pun ada kena tawan, musuh, tebusan tukar dengan tebusan. Ataupun musuh ni boleh dijadikan hamba abdi. Apabila keluarga dia mai beli, bayar wang tebusan, fidak. Ni perbayar, baru lepas. Yang ketiga, musuh ni boleh dimanfaatkan dalam satu tempoh kontrak. Mereka mengajar anak-anak orang Islam ataupun bagi kerja, apa-apa kerja dalam satu tempoh masa. Selesai tempoh tu, dibebaskan. Musuh boleh dijual, musuh boleh dijadikan hamba abdi, musuh boleh ditawan, dijadikan guru-guru atau ambillah apa-apa kemahiran daripada mereka. Dan musuh juga boleh dibunuh. Musuh yang ditawan, kalau tengok tak sesuai jadi cikgu, tak sesuai. Nak jual pun tak laku.
jahat melampau ni, mujrimu al-harb, pengganas-pengganas perang, penjahat-penjahat yang ni boleh dibunuh mengikut pertimbangan keputusan yang dibuat oleh ketua tentera. Itu musuh yang ditawan. Asra, asir. Sebahagian musuh dibunuh dan bakinya ditawan. Baik, cerita dalam peperangan tu. Apa jadi dalam perang tu? Perang dengan penduduk Al-Maifa'ah. Ketika peperangan sedang berlaku, Sayyidina Usamah bin Zaid menghadapi seorang lelaki musyrik. Pada pandangan dia, dia anggap lelaki itu musyrik. Apabila musyrik itu merasai saat kematiannya, dia segera mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengucap depan Sayyidina Usamah bin Zaid. Dia nak habaq kata dia Islam, dia mengucap. Rupa-rupanya memang dia Islam pun. Dia Islam, dia duduk di tempat orang kafir. Dia bukan kafir, dia Islam. Tapi dia tak hijrah ke Madinah. Islam di sisi Allah, zahirnya dia kafir. Kerana zaman tu wajib berhijrah, meninggalkan negara kafir, hijrah ke Madinah. Dia duduk dalam kampung tu, bila berlaku peperangan, orang anggap dia kafir. Dia nak kena bunuh. Maka ketika itu ada 2 riwayat. Riwayat pertama, dia bagi salam. Dia bagi salam dekat Sayyidina Usamah. Assalamualaikum, ana mu'min. Assalamualaikum, aku ni orang beriman. Sayyidina Usamah tak percaya lagi, duk bertarung dengan dia, duk bersilat dengan dia. Hampir-hampir nak ditikam. Dia sebut, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataupun wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sayyidina Usamah tak biar, bunuh juga. Kerana Sayyidina Usamah kata dia ni tak ikhlas. Tak ikhlas, timbul situ istilah. Dia tak ikhlas. Dia tak beriman hakiki. Dia takut dibunuh. Macam itulah kata Sayyidina Usamah. Sayyidina Usamah menyangka musuh itu berpura-pura mengucap kerana ingin menyelamatkan dirinya dari dibunuh. Lalu Sayyidina Usamah membunuh orang itu. Apabila tentera muslimin pulang ke Madinah, Rasulullah SAW diberitahu apa yang dilakukan oleh Usamah. Baginda bertanya, Nabi panggil Usamah, Hibbu Rasulillah, kekasih, buah hati Rasulullah. Lebih panggil dia, lebih marah-marah dekat dia. Dia budak-budak lagi waktu ni, remaja. Remaja. Usamah bin Zaid. Nabi tanya dia, kenapa kamu membunuhnya? Selepas dia melafazkan kalimah tiada Tuhan selain Allah. Dia dah mengucap dah, bunuh apa lagi? Hang bunuh dia Islam. Usamah menjawab, wahai Rasulullah, dia berkata demikian kerana ingin menyelamatkan dirinya dari dibunuh. Dan riwayat yang lain, Sayyidina Usamah kata, dia tak mukhlis. Dia tak ikhlas. Dia mengucap tu bukan ikhlas pun. Dia takut mata pedang, bukan takut Allah. Dia takut aku nak bunuh dia. Dia tak takut Allah. Dia tak ikhlas, ya Rasulullah. Dia tak ikhlas. Ketika ni Nabi, bila macam tu Nabi kata dekat Sayyidina Usamah, asyaqaqta qalbahu. Hang boleh baca isi hati orang, ikhlas tak ikhlas? Hang belah dadanya kah? Asyaqaqta qalbahu. Hang belah hatinya kah? Hang boleh baca hati dia, hang boleh nampak hati dia. Hang operation, hang belah dada dia, hang boleh tengok hati dia. Hang tahu mana ikhlas tak ikhlas? Kita jangan kata ke orang dia tu tak ikhlas. Ikhlas kita tak tahu. Dia duduk dalam hati orang, mana kita tahu? Pandai-pandai pula. Kita bukan Tuhan. Allah tahulah, alimun bidhatis sudur. Allah tahu isi hati. Allah tahu. Kita tak tahu. Jangan kita kata dia itu tak ikhlas. Dia itu buat kerja kan ikhlas. Ikhlas ni rahsia antara orang dengan Allah. Allah je tahu. Nabi marah. Adakah kamu membelah dadanya? Kamu mengeluarkan hatinya? Kamu boleh tengok hati dia ikhlas tak ikhlas? Kalau belah dada pun tengok hati, tak nampak lagi ikhlas tak ikhlas. Mana kita tahu? Nabi marah sungguh-sungguh. Oh, sedih Sayyidina Usamah kena marah dengan Rasulullah SAW.
Sayang-sayang juga. Tapi dah salah, kena marah. Adakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu mengetahui dia berkata benar atau tidak? Usamah berkata, mintalah keampunan untukku, wahai Rasulullah. Ini kita sebut dah kemarin. Minta ampun kepada Allah dan boleh juga kona ke Rasulullah, wahai Rasulullah, mintalah keampunan untukku, wahai Rasulullah. Rasulullah, saya buat salah. Bunuh ni walaupun dia tetap dosa. Walaupun tak sengaja, dia tetap dosa. Hak lain kalau tersilap, terlupa, tak dosa. Tapi kes bunuh walaupun tersilap, terlupa, kecuaian yang berlaku itu dosa. Sebab dia mewajibkan puasa 2 bulan. Wajib puasa 2 bulan. Selain daripada kita selesaikan hubungan dengan waris, bayar diat, pampasan 100 ekor unta, kita dengan Allah, kita telah berdosa. Cara nak tebus dosa ialah puasa 2 bulan. Wa man qatala mu'minan khata'an, siapa bunuh orang beriman walaupun tersilap atas kecuaian tertentu, fatahriru raqabatin mu'minah, dia kena tebus dosanya dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Hamba ni sihat walafiat, tidak cacat. Al-raqabah salimah mu'minah. Hamba yang sejahtera, tidak buta, tidak pekak, tidak tempang. Hamba yang salimah dan hamba itu mukminah, beriman. Tak ada hamba, dia turun kepada puasa 2 bulan betul-betul. 2 bulan betul-betul. Ada orang tak tahu benda ni lah. Kalau kita naik laju lebih daripada had, kita terlanggak orang Islam, mati, kita kena puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab sekarang tak ada hamba. Tak boleh selang 2 bulan turut-turut. Kalau pemandu tu perempuan, cikgu nak pergi sekolah, dia pergi lambat, dia pederah tu lah. Jalan taman pun dia pederah, tempat tak boleh derah, dia derah juga, dia langgak. Tok Bilal mati. Sama ada mati di tempat kejadian atau dikejarkan ke hospital mati. Cikgu ni memandu dengan berbahaya. Cikgu perempuan, dia kena puasa 2 bulan. Tu dia period. Tak apa period, berhenti saat. Habis period nanti boleh sambung. Tapi bagi cukup 2 bulan qamariyah. Baru ni ada yang mai jumpa saya beli kitab. Abang Zul kita. Dia cerita pemandu lori. Pemandu lori ni orang Islam lah. Dia bukan boleh lalu kot taman. Dia ada jalan dia. Dia ada lesen dia, laluan dia. Tapi kadang-kadang nak ligan masa, nak ligan trip, masuk taman-taman ni. Shortcut. Jalan pintah. Bawa lori besar. Bang, langgang anak orang Islam. Bawa laju, lebih muatan, bawa dalam keadaan berbahaya, langgar orang mati. Siapa yang mati tu? Orang Islam. Kalau kata Hindu, Buddha ke, yalah, salah-salah jugalah. Yang tu selesai bayar pampasannya, diat. Bila langgar orang Islam, jalan hak tak boleh lalu, dilalui. Langgar. Langgar lampu merah contohnya. Dia memandu dalam keadaan bahaya. Walaupun dia tak ada niat nak langgar orang, tapi terlanggar, mati, pemandu tu kena puasa 2 bulan turut-turut. Syahraini mutatabi'in. Taubatan min Allah. Tu cara nak bertaubat kepada Allah. Kalau tak mampu puasa, tak mampu ni kena pergi rujuk doktor. Doktor kata tak mampu, aku tak mampu. Doktor mengesahkan dia ada penyakit, dia tak mampu puasa 2 bulan betul-betul. Barulah beralih kepada 60 orang miskin bagi seorang secupak beras. 60 orang miskin bagi beras secupak-secupak. Dan jangan kata tak mampu. Kalau muda, sihat walafiat, dia boleh bawa lori, dia boleh bawa bas lagi, bawa dalam keadaan berbahaya, dia mampu puasa. Ramadan dia boleh puasa sebulan, tambah sebulan lagi. 2 bulan tu. 2 bulan niat aku puasa untuk kafarah bunuh. Nawaitu sawma ghadin an adai kafaratil qatli. Ya Allah,
esok hari aku niat aku nak puasa untuk menebus kesalahan bunuh orang Islam. Itu bunuh tak sengaja. Apatah lagi kalau bunuh dengan niat, bunuh dengan sengaja. Itu yang Allah Ta'ala sebut, walakum fil qisasi hayatun. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau kamu faham qisas, kalau kamu laksanakan undang-undang qisas, hayatun, manusia akan hidup dengan aman. Buat qisas, dunia aman. Bila dilaksanakan qisas, orang faham tajuk qisas, aman. Kita nak naik laju pun takut juga. Tambah-tambah kot rumah-rumah orang ni, rumah taman ke apa kan. Nak laju sangat, takut terlanggar orang. Sekali mati kan, jenuh aku 2 bulan. Kalau dia pemandu bah, dia bawa ikut had yang boleh. Dia tak boleh bawa load lak. Sekali kalau satu bah mati, setiap seorang dia kena puasa 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Setiap seorang ada pewaris, kena bayar diat pula. Jenuh. Selain daripada dia dibuang kerja. Ramai hak mati tu. Macam mana? Itu yang kata, buat qisas, hayatun, hidup. Hidup mana? Aman. Hayatun, hidup dengan aman. Jadi siapa-siapa yang pernah langgar orang, kalau dia terbukti salah dia, kalau dia naik elok dah, tiba-tiba nak orang main jalan langgar, lintas kot jalan tu, dia terlanggar, dia tidak dipersalahkan, dia tak kena apa lah. Tak kena apa. Dia bawa elok dah. Budak tu main lintas mengejut, tak ada nak break, mati. Tak apa. Tapi kalau kita tu naik tak betul, tak memandu dengan berhemah, yang tu salah kita. Bila kita bersalah, siaplah kena puasa 2 bulan. Ketidak dosa tu duk melekat di badan. Kafarah ni mana? Tebus dosa. Baik, Sayyidina Usamah ni kira silap lah. Dia bunuh orang Islam. Walaupun ijtihad dia ingat dia tu tipu, dia tu tak ikhlas, dia tu takut mati. Nabi kata tak boleh bunuh orang Islam. Rasulullah SAW bertanya bagaimana dengan penyaksiannya bahawa tiada ada Tuhan selain Allah. Baginda sentiasa mengulanginya. Ulang tanya sehingga Usamah merasakan seolah-olah dirinya belum memeluk Islam sebelum peristiwa ni. Sayyidina Usamah pun rasa sedih lah. Rasa macam tahu tak fahamnya aku, macam baru masuk Islam aku ni, padahal lama dah masuk Islam. Nabi duk marah dia, hang bunuh buat apa? Dia mengucap dah, bunuh buat apa lagi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas sebagai teguran atas kesilapan yang dilakukan oleh Sayyidina Usamah. Selepas itu Rasulullah SAW menyuruh Usamah membebaskan seorang hamba. Ni kafarah dia. Zaman dulu ada hamba. Sebagai kafarah terhadap kesalahan membunuhnya itu qatlul khata. Dan Nabi menanggung diat. Diat Nabi bayar. Hak merdeka hamba Nabi suruh Usamah bin Zaid buat sendirilah untuk tebus dosanya. Kalau ada hamba, tak ada hamba, memang kena puasa 2 bulan lah. 2 bulan berturut-turut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.